السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اس کا نام سماک تھا اور اس کے والد صاحب کا نام خرشہ تھا۔ پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس کی کنیت ابو دجانہ تھی۔ سماک نام تھا، ابو دجانہ کنیت قبیلہ ساعدہ سے ان کا تعلق تھا، اور سعد ابن عبادہ سردار خزرج کے چچا زاد بیٹے تھے۔ سلسلے نسبی ہے سماک ابن لوزان ابن عبدود ابن زید ابن ثعلبہ ابن طریف ابن خزرج ابن سعید ابن کعب ابن خزرج اکبر۔ اسلام ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے۔ غزوات اور دیگر آلات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عتبہ ابن غزوان سے ان کی برادری قائم کی، جس کو ہم مواخات کہتے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، اس کا حق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بولے، میں ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار عنایت فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دریافت کیا، اس کا حق کیا ہے؟ فرمائی کہ مسلمان کو نہ مارنا اور کافر سے نہ بھاگنا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے حسب معمول سر پر سرخ پٹی باندھی اور تنتے کڑتے صفوں کی درمیان آ کر کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اگرچہ خدا کو ناپسند ہے، لیکن ایسے موقع پر کچھ حرج نہیں۔ معرکہ کارزار میں نہایت بامردی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافر قتل کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے، لیکن میدان سے نہ ہٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس جان بازی سے نہایت خوش ہوئے۔ مکان تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میری تلوار دو ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر یہی خواہش کی اور کہا کہ آج میں خوب لڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خوب لڑے تو سہل ابن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہما بھی خوب لڑے۔ غزوہ بنو النضیر کا کل مال اور اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، تاہم آپ نے چند مہاجرین اور انصار کو اس میں سے حصہ عنایت فرمایا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو بھی زمین دی تھی، جو انہی کے نام سے مال ابن خرشہ مشہور تھی۔ غرض تمام معرکوں میں ان کی شرکت، وہ شریک تھے۔ مصنف استیاب لکھتے ہیں، مقامات محمودہ میں مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ممتاز درجہ حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ میں نہایت جان بازی دکھائی۔ مسلمہ کذاب سے جو مدعی نبوت تھا مقابلہ تھا، وہ اپنے باغ کے اندر سے لڑ رہا تھا۔ مسلمان گھسنا چاہتے تھے لیکن دیوار حائل تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، مسلمانوں مجھ کو ادھر پھینک دو۔ اس ترکیب سے اگرچہ دیوار پان گئے لیکن پاؤ ٹوٹ گیا، تاہم وہ مشرکین سے دروازہ روکے کھڑے رہے اور جب تک مسلمان باغ میں داخل نہ ہو گئے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ان کی شہادت مسلمان اندر پہنچ کر جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ گو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا پاؤ ٹوٹ چکا تھا، تاہم وہ مسلمہ کو مارنے کے لیے بڑھے اور آخر خود بھی اسی روز شہید ہوئے، اور یہ 12 ہجری تھی۔ ابن سعد نے اس کو لکھا ہے، فضل و کمال ان کا اگرچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول نہیں، تاہم ان کی نسبت صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں، وہ ہوا من
फज़लाء الصحابة व अकाबिरहिम, यानी वो फज़लाء सहाबा में थे और बड़े रुतबा के शख्स थे। अखलाक व आदात जोश ईमान का नज़ारा जंग यमामा की जानबाजी में हो चुका है। हुब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद में ज़ाहिर होती है, जिस वक़्त तमाम मजमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुंतशिर हो गया और सिर्फ चंद आदमी आपके साथ रह गए थे। इनमें 2 आदमी आपके सफ़र बने हुए थे, मुसाब इब्न उमैर और अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हुमा। मुसाब इब्न उमैर जान देकर हटे और अबू दुजाना ने कारी ज़ख्म खाकर फ़िदाइयत का सबूत दिया। शुजाअत का अंदाज़ा भी इन्हीं वाक़यात से करना चाहिए। साहिब इस्तियाब लिखते हैं, इनका शुमार मशहूर और दलेर बहादुरों में था। और ये भी लिखा है कि वो लड़ाई के वक़्त सर पर सुर्ख पट्टी बांधते थे और नारो तबख्तुर से चलते थे। तो ये थे सहाबा अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज मैं आपको एक सहाबी रसूल हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बयान करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका नाम सिमाक था और इसके वालिद साहिब का नाम खरशा था। पैदाइश मदीना मनव्वरा में हुई और इसकी कुनियत अबू दुजाना थी। सिमाक नाम था, अबू दुजाना कुनियत कबीले साइदा से उनका ताल्लुक़ था। और साद इब्न उबादा सरदार खजरज के चचाजाद बेटे थे। सिलसिले सभी है सिमाक इब्न लौज़ान इब्न अब्दुद इब्न ज़ैद इब्न सालबा इब्न तुरैब इब्न खजरज इब्न साइद इब्न काब इब्न खजरज अकबर। इस्लाम हिजरत से कबल मुसलमान हुए। ग़ज़वात और दीगर आलात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उतबा इब्न ग़ज़वान से उनकी बरादरी कायम की, जिसको हम मुआख़ात कहते हैं। तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए। ग़ज़वे उहुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार हाथ में लेकर कहा, इसका हक़ कौन अदा करता है? अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, मैं अदा करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलवार इनायत फरमाई। बाज़ रिवायतों में है कि उन्होंने दरियाफ़त किया, इसका हक़ क्या है? फरमाई कि मुसलमान को न मारना और काफिर से न भागना। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने हस्ब मामूल सर पर सुर्ख पट्टी बांधी और तनते कुलते सपू की दरमियान आकर खड़े हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चाल अगरचे खुदा को नापसंद है, लेकिन ऐसे मौका पर कुछ हरज नहीं। मारके कारज़ार में नहायत बामर्दी से मुकाबला किया और बहुत से काफिर कत्ल किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में बहुत से ज़ख्म खाए, लेकिन मैदान से न हटे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस जानबाजी से नहायत खुश हुए। मकान तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मेरी तलवार दो डालो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी आकर ही ख्वाहिश की और कहा कि आज मैं खूब लड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खूब लड़े तो सहल इब्न हुनैफ और अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी खूब लड़े। ग़ज़वे बनु नज़ीर का कुल माल और असबाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा था, ताहम आपने चंद मुहाजिरीन और अंसार को इसमें से हिस्सा इनायत फरमाया था। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ज़मीन दी थी, जो इन्हीं के नाम से माल इब्न खरशा मशहूर थी।